हेलो स्टूडेंट मु मानस स्वागत करुच्ची पुणी गोटे नुआ वीडियो को आउ पिला माने आज थिला हमर +2 आर्ट्स रो ऑप्शनल ओडिया एग्जाम एवं समस्तंकर भला जैतिबो मोर आशा एवं विश्वास एवं क्वेश्चन मध्य भला आसीतिला आमे पूर्व वीडियो रे जहाँ भी मु सिलेक्टिव देइथिली सही पाठरू पूरा क्वेश्चन थुआ तमे एबे भी पूर्व वीडियो देखिथिबो ताले से हिसाब रे जदी प्रिपेयर होइथिबो ताले तुमरो एग्जाम निश्चय भलो जाइथिबो। तो क्वेश्चन गुडी को कि सबू तो भल आसीतिला केवल जे आमर जो प्रबंध विभाग रही से जो सर्ट क्वेश्चन बा 2-3 मार्क टिके हार्ड लगी पारे किंतु बाकी सबू जदि तुम ठीक ठाक से पढ़ीच सारांश बा बही को बुझीच ताहले तुम आराम से करी आसीथिबो एवं जो सब सिलेक्टिव दिया जाइथिला सेही सब सिलेक्टिव रो बाध्य क्वेश्चन आसीची तुम ताहाको जदि प्रिपेयर होइथिबो ताहले लॉन्ग टाइप सियोर सर्ट करी आसीथिबो एवं सियोर सर्ट सक्सेस मध्य हेबो। तो एवं मुख्य कथा रहिला टाइम मैनेजमेंट समस्ते लेखिक आसीथिबो खाता पेक करिथिबो ताहेले मार्क पाइबो एवं मु जे परि भाबे बतैदिली प्रथमे उपक्रम रे कवि परिचय तापरे वर्णना एवं उपसंहार निश्चय लेखिबो बोली कहिथिली से सब को जदि लेखिच ताहेले तुमे माने कोन करथिबो ना निश्चय तुमे माने कोन हेबो ना सियोर सर्ट पास हे जिवो हैला। तो आमे देखि नेबा तो जो ऑप्शनल ओडिया रे जो शॉर्ट क्वेश्चन आसीतिला पिला माने तो से सब शॉर्ट क्वेश्चन को एबे आमे कोन करबा ना देखि नेबा एवं एटा होची कोन ना एटा होची सेट सी कोन ना एटा होची सेट सी तमे सेट सी अनुसार क्वेश्चन मिले नियो एवं बाकी सेट गुडी कर पिला माने तमे क्वेश्चन को देखि तार आंसर कर दियो। एबे यूट्यूब रे देखुतिली जे विभिन्न चैनल रे भूल आंसर मध्य बतौजंती किंतु तमे या को देखि नियो सबू 100% करेक्ट आंसर है। तो आम प्रथम क्वेश्चन को जीवा कौन कही ना सनत कुमार को किए ज्ञान प्रदान करते सेटा हूँ ब्रह्मा ज्ञान प्रदान करते। तापर जदि आम जीवा कौन कही ना क्यों संस्थान को सुस्थता और सर्वोत्तम बोली कहुई ना एकत्व है एकत्व बांधी हवा हूँ सुस्थता और सर्वोत्तम बोली कहुई। तापर जदि आम देखा जे महात्मा गांधी चली चली क्यों यात्रा कथा कहते तो आम जाना पिले उत्कल यात्रा अनेक पिला इतिहास पढ़ी दांडी यात्रा कही दूसरे किंतु नुहे प्रबंध में कौन कहुई ना उत्कल यात्रा कथा कहुई पिला माने। तापर जदि आम देखा आगू कही कहार जागरण हेबा मनीष पक्षे शुभंकर बोली कहुई तो आम जाचु नारी भावर है नारी भावर जागृत हेबा मनीष पक्षे शुभंकर बोलिकी कहुई। तापर जदि आम देखा मनुष्य माने मने कले क्यों पथटी ग्रहण करें तो आम जाचे यहाँ समानता भातृत्व रू आसी तो मनुष्य मैंने मन कले कौन ना आमर जो भातृत्व पथटी को सेमाने ग्रहण करेंगे बोली प्रबंध में कहुई। तापर यहाँ तुम 1 मार्क क्वेश्चन तापर देख 2 मार्क आसी प्राचीन भारतर ज्ञान क्षेत्र प्रति दृष्टि देले कौन देखा रहस्यवादी चेतना संपर्क में कौन कहे क्यों माने कौन सामाजिक विप्लव नेतृत्व दे पारे ना बोली कहुई क्या सत्य बोली प्रबंध में कहुई सब कर 3 मार्क आसीला समानता किपरि हासिल करा होते आदिवैतिक दुख कौन बेकन को लेखार कौन सब देखा मिले ये सब 3 मार्क आसीला। एवं जेपरिक कहुई तुम बौद्ध धर्म अर्थनीति यहाँ आसीला कि नहीं आसीला तो यही पाठर क्वेश्चन आसो बोली कही तो आसी तुम लंग टेप करी तापर जदि आम देखा अनुप्रास जो अलंकार मुझे अनुप्रास अलंकार पढ़ी कि न पढ़ी हाँ पढ़ी। तापर जदि आम देखा तुम जो उत्प्रेक्षा अलंकार कही उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ी ना पढ़ी आज्ञा ताहले तुम जदि पढ़ी मु सिलेक्टिव देइतिबा अनुसार तुम जदि पढ़ी लेखिकी आसी ताहले तुम भल मार्क आनिबो तुम जानिकी रख। तापर यहाँ ग्रामर विभाग क्वेश्चन कौन दीचे निराहार संधि विच्छेद कले कौन हम निराहार मु कौन कही आम जो बेले पूर्व वीडियो PYQ डिस्कस करूँ से ही समय में कौन कही ना कही जे जेते बेले र बा सकस्क आसो सेठारे कौन हेबो ना विसर्ग संधि तुम करिवो बोली कही तो एठारे कौन आसुची नीर अर्थात नीर आसुची ना तो अर्थात निहि जुग आहार समान निराहार बोली कहला। तापर जदि आम जा कौन कही आकृष्ट को संधि विच्छेद कर एवं तुम जदि संधि विच्छेद पढ़ुच ता पूर्व उपसर्ग जानिच तो आउ भल एते आकृष्ट कौन होइए देख आम पढ़ीचे आकृष्ट कौन हेब ना आकृष्ट अर्थात कौन आकृष्ट समान इतटा कौन हो ना टे परिणत हो जाए सटस्थ होते संधि विच्छेद तुम पढ़ी है व्यंजन संधि पढ़ी तो जानव जे जेपरी शीष जुग त समान शिष्ट हो जाए है ठीक से आकृष्ट जुग त समान आकृष्ट है। तापर जदि आम देखा संस्करण संधि विच्छेद संस्करण तो दिशुची सम जुग करण समान संस्करण
କ'ଣ ଦିଶୁଛି ସମଯୁଗକରଣ ସମାନ ସଂସ୍କରଣ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପସର୍ଗ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବସେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ବସିଛି ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ଅଛି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଧି ଆତ୍ମ, ତ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ରହିଛି, ତ ତୁମେମାନେ ପାସ୍ କରିକି ହିଁ ଆସିଥିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ କଲା ନା ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରୁ ଆସିଲା ଯେ କହୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ 30 ବର୍ଷ, ପାଠର ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ବାଉଁଶରାଣୀରୁ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ କେତୋଟି ସନ୍ତାନର ପିତା ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ 5ଟି ସନ୍ତାନର କ'ଣ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, 5ଟି ସନ୍ତାନର ପିତା ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ମା ଆସିଲି, ମା ଆସିବାର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ମା ଆସିଲେଣି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଘରର ପୂଜାରୀ ଚାକର ଥିଲା, ଚାକରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ତ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ମା ଆସିବାର ଖବର ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, କହିବି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠାରୁ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠାରୁ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବାଉଁଶରାଣୀ, ତ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠାରୁ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମଣିଷକୁ କିପରି ବଶୀଭୂତ କରାଯାଏ, କ'ଣ କରାଯାଏ ନା କିପରି ବଶୀଭୂତ କରାଯାଏ ବୋଲି ସେଇଟା ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ କିଏ ନା ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବକ୍ତା ଜଣକର ଭାଷାରେ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ, ଆମେ PYQରେ ଏସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ପିଲେ, ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି। ତ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ କାବ୍ୟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି ନା ଅଫିମ ପରି କାବ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି, କ'ଣ ଅଫିମ ପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ 2 ମାର୍କର କ'ଣ କହିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଜଣକ ମନେ ମନେ କାହିଁକି ଭାବିଲେ ଅଦ୍ୟ ପ୍ରାତରେ ବାଣିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନମ ଜାତମ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କାହିଁକି ଭାବିଲେ ସେଟା କହିଛି। ତାପରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋପାସା କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଚୂଡ଼ାମଣି ବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସବୁ କରିକି ଆସିଥିବ ହେଲା ଏଇଥିରେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଥିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଲେଖା ଲେଖକ ବାଧ୍ୟ, ତ ଲେଖା ଲେଖକ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ପାଠ ଯଦି ପଢ଼ିଛ ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତୁମେ ଲେଖା ଲେଖକ ଲେଖିବ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନାହ କେଉଁ ପାଠରୁ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖା ଲେଖକ ଲେଖିବ। ତେଣୁକରି ସାରାଂଶ ବୁଝିଥିଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଥିଲି ନା ଲେଖା ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଧରାଯିବ ହେଲା। ତାପରେ 3 ମାର୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିନେବା ପକ୍ଷାଘାତଗ୍ରସ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀକୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପଶିଯିବାର ଦେଖି କ'ଣ କଲେ। ତାପରେ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କେଉଁ କଥାକୁ ଚିରକାଳ ମନେ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଏସବୁ ଥିଲା 3 ମାର୍କର। ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲି, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଇଥିଲି କି ନାହିଁ, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲି ଯେ ତୁମେ ନିହାତି ଦେଖିବ ହେଲା, ତୁମେ ନିହାତି ଦେଖିବ ଯେ ପକ୍ଷାଘାତ, ତୁମେ ନିହାତି କ'ଣ ଦେଖିବ ନା ପକ୍ଷାଘାତରୁ ପଡ଼ିଛି କି ନ ପଡ଼ିଛି, ପକ୍ଷାଘାତରୁ ପଡ଼ିଛି କି ନ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ରିପିଟେଡ୍ ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ନା ପରଶୁରାମ କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆମର କେଉଁଠି ଆମର ସିଦ୍ଧବନରେ, କେଉଁଥିରେ ନା ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ସିଦ୍ଧବନରେ ସେ ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପରଶୁରାମ କୁହାଯାଇଛି କବିତାରେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଭୀମଙ୍କର ପୁତ୍ର କାହାକୁ ଶ୍ରୀହରି ବିନାଶ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭୀମଙ୍କ ଗୋଟେ ହିଡ଼ିମ୍ବିର ଘଟୋତ୍କଚ ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଳାବଳୀର ବେଳାସ୍ଥନ, ଯାହାକୁ ବେଳାବଳୀ ବି କହିବା, ତ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ, ତ ସେ ହେଇଯିବ ବେଳାବଳୀ ବା ବେଳାଳ ସେନ ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବେଳାଳ ସେନ ବା ବେଳାବଳୀ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କହିଛି ରାମ ବାସୁଦେବ ନଦୀ କୂଳରେ ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ସାଥିରେ କ'ଣ ନେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାର ସେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସିଓର ସଟ୍ ହେଲା, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଦଧି ଅନ୍ନ ହେଲା, ତ ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାସମଣ୍ଡଳରୁ କୃଷ୍ଣ କାହାର ହାତ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଗୋପୀଙ୍କର ହାତ ଧରି ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ପାଠ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ବ୍ରଜ ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ହେଲା। ବ୍ରଜ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜୈନିକ ଗୋପିକା ହେଲା, ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ବିରହକୁ କିଏ ତୁନ୍ଦିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲୁଥାଏ ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରିରୁ ଆସିଛି। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସେ ପାଠର ଗୋଟେ କବିତାର ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଅଛି ଯେ ବିରହକୁ ତୁଳ ନୁହେଁ ଘାତ କୋଟି ନାଗର, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟି କୋଟି ନାଗ ସାପର ହେଲା, କୋଟି କୋଟି ନାଗ ସାପର ବିଷ ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନୁହେଁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି, ବିରହ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ହେଲା, ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ତାପରେ 2 ମାର୍କା କ'ଣ କହିଛି ତୁମେ ଦେଖିନିଅ ଅଳସରେ ରାମ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଶରୀର ଅସକଟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଶୂର୍ପଣଖା କାହିଁକି ଲୋଭ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରଶୁରାମଙ୍କ ହାତରୁ ରଘୁନାଥ କିପରି ଧନୁ ନେଲେ ଓ କ'ଣ କଲେ,
ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅବଳା ହୋଇ କେଉଁ ଦାଉ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଧା କହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି 3 ମାର୍କିଆ ତୁମେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଭେଟ, ତାପରେ ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରିକି ତୁମେ ଦେଖିକି ହିଁ ଯିବ, ପାଠକୁ ବୁଝିକି ହିଁ ଯିବ, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ପଢ଼ିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ଦେଖ 3 ମାର୍କ କ'ଣ କରିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କଣା କଲେ କାହିଁ ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲୁଥାଇକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସିଲେକ୍ଟିଭ। ଅସତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏମନ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅବଦାନକୁ କେଉଁ ଘଟଣା ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତୁମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଲୁ, ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛ ତାହେଲେ ଭଲ, ଯଦି ନ ଲଗାଇ ପାରିଛ ତ କ'ଣ କରିପାରେ ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ 5 ମାର୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଦଶରଥଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ପରଶୁରାମ ଭେଟରୁ କବିତାରୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଉଠ ନିଶି ପାଇଲା ସିଲେକ୍ଟିଭ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ନ କହିଥିଲି। ତ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଛି। ତ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ, ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିଥିବ। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିନଥିବ ପିଲାମାନେ ତ କ'ଣ କରିଥିବ, ତ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଥିଲି ସେ ଟ୍ରିକ୍ ତୁମେ ଯଦି ଫଲୋ କରିଛ ତାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛ ନା ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କଟି ସିଓର ଆଣିବ, ଏତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଭଲ କରିଥିବ, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଦେଖିଯାଅ ସତରେ ଦିଆଯାଇଛି ବା ନ ଦିଆଯାଇଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ, ତା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିଛ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଟ୍ ସି ଥିଲା ପିଲି ତୁମମାନଙ୍କର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ନିଜ ନିଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶୋଧି ନେବେ। ତାପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ କଳା।